Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram അനിൽപതി കൃഷ്ണദാസ് അല്ലേ? അനിൽപതി കൃഷ്ണദാസ്. Hare 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 Ram Ram Hare Hare അങ്ങനെ ആദരവോടെ ഭക്തിയോടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഹരേകൃഷ്ണ പ്രഭു ഹരേകൃഷ്ണ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna ശരി പ്രഭു. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare 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 Krishna Ram Hare Krishna Hare
Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Mataji Hare Krishna Prabhu Hare Krishna Hare Krishna എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും എന്റെ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അധ്യായം 6ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. ധ്യാനയോഗം. ധ്യാനയോഗമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. ഒരു പ്രണാമം ചെല്ലാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച നമ. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗൽപദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ഹരേ ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ധ്യാനയോഗം എന്നാണ്. ആ യോഗത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അനസ്യൂതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആ സ്മരണ, ആ ചിന്ത, അത് അനസ്യൂതം നിരർഗളമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് ധ്യാനമായിട്ട് മാറുന്നു. അതാണ് ധ്യാനയോഗം. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒരധ്യായം പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മർത്യന്റെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങൾ ഭഗവാൻ കേശവൻ പൊറുക്കുന്നു എന്ന് ഹരിഭക്തി വിലാസത്തില് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ അറിയണം, പഠിക്കണം, അത് പാരായണം ചെയ്യണം, അതിന്റെ തത്വങ്ങളെ ജീവിതത്തില് പകർത്തണം. ശ്ലോകം 1. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച
അനാശ്രിത കർമ്മഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോധിയ സ സന്യാസി ച യോഗി ച നിരഗ്നിർന്ന ചാക്രിയ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. ഭഗവാൻ പറയാണ്, കർമ്മഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് എന്താണോ വിധിച്ചിട്ടുള്ളത്, നമുക്ക് യാദൃച്ഛികമായിട്ട് എന്താണോ ഒരു കർമ്മം, ഒരു പ്രവൃത്തി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, ആ പ്രവൃത്തി യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ആസക്തിയില്ലാതെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ട് ഭഗവത് സ്മരണയോട് കൂടിയിട്ട് ചെയ്തു തീർക്കുന്ന ആളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗി. അതല്ലാതെ കർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ, ഭൗതികമായിട്ട് കർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മാനസികമായിട്ട് ആ കർമ്മത്തിലെ ആസക്തി ഉള്ളവൻ ഒരിക്കലും യോഗി അല്ല. അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. അടുത്തത് യോഗ. യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്? യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സംസ്കൃത പേരാണ് യോഗ. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൂടിച്ചേരൽ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. എന്തായിട്ട് കൂടിച്ചേരുന്നു? ഇപ്പൊ ഇതില് യോഗ എന്ന് പറയുന്ന യോഗ എന്നുള്ള ആ വേർഡിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞാല് കൂടിച്ചേരുക എന്നാണ്. അപ്പൊ കൂടിച്ചേരുന്നത് ആരായിട്ട് വേണം കൂടിച്ചേരുന്നത്? ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ആ യോഗം, ആ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ആ കൂടിച്ചേരൽ, അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോ പ്രസന്റ് ഈ നിലവില് പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൂട്ടുന്നുണ്ട് യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതൊരിക്കലും യോഗ അല്ല. അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള അഭ്യാസങ്ങളും പല രീതികളും ചെയ്തു കൂട്ടുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പല രീതികളും നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പരസ്യങ്ങളിലും യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം. പക്ഷെ അതൊന്നും യോഗ അല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അഭ്യാസങ്ങളും മെയ്വഴക്കങ്ങളും എല്ലാം എവിടെ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൽ തന്നെ യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ 8 അംഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ഒരു അംഗം മാത്രമാണ് എന്ത്? ആസന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അംഗം. അതാണ് യോഗ എന്ന പേരില് ഇപ്പോ പ്രചരിച്ച് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഒരു അംഗം മാത്രമാണ്, അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിന്റെ അംഗമാണ്, ഒരംഗം മാത്രമാണ് ആസനാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് പക്ഷെ എന്താണ്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്? മനസ്സിനെ പരമാത്മാവില് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നിരർഗളമായിട്ട് അത് സ്ഥിരമായിട്ട് ആ അനസ്യൂതം അത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ആസനം, അത് ആ സ്ഥിതി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് സുഖകരമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ആ പ്രക്രിയകളാണ് ആസന എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരിക്കലും അത് ഒരു അംഗം മാത്രമാണ് ആയിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ അത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറെ ആസനാസ് ഉണ്ട്, അത് മാത്രമാണ്. അതല്ലാതെ അതിന് പുറമെ പല രീതിയിൽ പലരും ചെയ്തു കൂട്ടുന്നുണ്ട്. അത് ഒരിക്കലും ആസനാസും ആകുന്നില്ല, യോഗവും ആകുന്നില്ല. അപ്പൊ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, ഭഗവാനിലേക്ക് ജീവാത്മാവ് ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടിച്ചേരുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷമാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ പലതരത്തിലുള്ള പരസ്യങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം കാണിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ഇതാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇതൊന്നും യോഗ അല്ല. ഇത് പലതരത്തിലുള്ള എക്സസൈസ്, ഫിസിക്കലി മെന്റലി എക്സസൈസുകളാണ് യോഗ എന്ന പേരിൽ ഇപ്പോൾ പ്രചരിച്ച് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും
യോഗ അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ബദ്ധ ജീവൻ എങ്ങനെ ഭഗവാനായിട്ട് കൂടിച്ചേരാം എന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള യോഗ പദ്ധതികളാണ് യോഗ എന്ന് വിവക്ഷിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടു, കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലെല്ലാം കണ്ടു കർമ്മയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ. ഇത് കർമ്മയോഗം നമ്മള് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായം മുതൽ അതിന് മുമ്പിലുള്ള അധ്യായങ്ങളെല്ലാം കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിനുശേഷം വരും അധ്യായങ്ങളിൽ ജ്ഞാനയോഗത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് യമം, ആസനം, യോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യോഗമാണ്, യോഗ പദ്ധതിയാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. യമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധ്യാനം, ധാരണ, സമാധി, ഇങ്ങനെ 8 അംഗങ്ങൾ കൂടിയിട്ട് ഉള്ളതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗം. അതുമാതിരി ഭക്തിയോഗം ഇനി വരുന്ന അധ്യായങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള യോഗ പദ്ധതികൾ. ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് യോഗ എന്നാൽ എന്താണെന്നുള്ളത്. അത് വരും അധ്യായങ്ങളിൽ പലതരം യോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിലവില് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞത് എന്താണ്? കർമ്മയോഗത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തില് ധ്യാനയോഗത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതാണ് ഇത് ഉള്ളത്, അഷ്ടാംഗ യോഗം. അഷ്ടാംഗ യോഗത്തില് എന്താണ്? യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി, ഇങ്ങനെ 8 അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അതില് യമ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മചര്യം, അതുമാതിരി നല്ല തരത്തിലുള്ള ശീലങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വികർമ്മ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അപരിഗ്രഹം, മറ്റുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നുള്ള വസ്തുക്കൾ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുക. അതുമാതിരി ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ, അതുമാതിരി വാക്ക്, അതുമാതിരി നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? വാക്ക്, അതുമാതിരി മനസ്സ്, വാക്ക്, ശരീരം, ഇതിന്റെ എല്ലാം ശുദ്ധി, പ്രവൃത്തി ശുദ്ധി, യമം, നിയമം. അപ്പൊ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആണ് നിയമത്തിൽ പറയുന്നത്. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളെല്ലാം ഈ അഷ്ടാംഗയോഗം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സ്, വാക്ക്, പ്രവൃത്തി ഇതെല്ലാം ശരിയാക്കി വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിയമം വച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ആസനാസാണ് നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടത്, പലതരത്തിലുള്ള ആസനാസ്. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മളുടെ യോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണത്. എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. ആസനാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സ് പരമാത്മാവിനെ, അതുമാതിരി ഭഗവാനെ അനസ്യൂതം, നിരർഗളമായിട്ട് ആ ധ്യാനത്തിലൂടെ ആ പരമാത്മാവില്, ഭഗവാനില് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യോഗികൾ ചെയ്തിരുന്ന ആസന മുറയ്ക്കാണ് സ്ഥിര സുഖം ആസനം എന്നാണ് പ്രമാണം. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് സുഖത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ഇരിപ്പിടം, അതാണ് ആസന എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു അംഗത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ തരത്തിലുള്ള ശാരീരിക അഭ്യാസങ്ങള് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി എന്താണ്? നമുക്ക് വളരെ സുഖകരമായിട്ട് ആ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് മനസ്സ് പരമാത്മാവിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് ഉറപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. പ്രാണായാമ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിന്റെ ക്രിയകളാണ്. നമ്മളുടെ ആത്മാവ് സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ശ്വാസോച്ഛ്വാസ അഭ്യാസനമാണ് പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അതില് പൂരകം, രേചകം, കുംഭകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള വേർഡ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ഗുരുവിന്റെ കീഴിലാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. അതല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ ദുഷ്കരമായിട്ട് തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
അടുത്തത് പ്രത്യാഹാരം. പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പലതരത്തിലുള്ള ചിന്തകളെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരും. അപ്പോ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിൽ നിന്നെല്ലാം മനസ്സിനെ വേർതിരിച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളാണോ വരുന്നത് അതിനെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നിവർത്തിച്ചിട്ട് ആ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് പ്രത്യാഹാരം. ഏത് രീതിയിലാണോ ഒരാമ അതിന്റെ അംഗങ്ങളെല്ലാം, കാലുകൾ എല്ലാം എന്തെങ്കിലും പുറമേ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ അത് കാലും തലയും എല്ലാം ഈ തോടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത്, അതേ രീതി വേണം ഒരു പ്രത്യാഹാരം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള ചിന്തകളെല്ലാം പല രീതിയിലും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതെല്ലാം അതേ സമയം തന്നെ നിവർത്തിച്ചിട്ട് മനസ്സ് ഭഗവാനിലേക്ക് ഉറപ്പിക്കുന്ന ആ അഭ്യാസമാണ് പ്രത്യാഹാരം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ധാരണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ധാരണ, നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണോ, ഏത് മെത്തേഡിലാണോ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കേണ്ടത് എന്ന് ശരിയായിട്ടുള്ള ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. ധ്യാനം, നിരർഗളമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ സ്മരണം, ജപം, ഇതെല്ലാം ധ്യാനത്തിൽ വരുന്നു. അതിനുശേഷം സമാധി എന്ന അവസ്ഥയാണ് വരുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ആ ധ്യാനത്തിന്റെ ആ സ്ഥിതി കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് സമാധി എന്നിട്ടുള്ള സ്ഥിതി വരും. അപ്പൊ ഇത് യോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ഇത് വളരെ ദുഷ്കരവും ഒരു ഗുരുവിന്റെ കീഴിലാണ് ഇത് അഭ്യസിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല അനേക വർഷങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രയത്നിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള 8 അംഗങ്ങളിലും പ്രാവീണ്യം വന്നിട്ട് സമാധി പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ പോലുള്ള ഈ ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്ക് ഇത് വളരെ ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഒരു സമാധി പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു യോഗിയുടെ അവസ്ഥയാണ് ഈ പിക്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. 5ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം ആത്മാനവസാദയേത് ആത്മൈവ ഹ്യാത്മനോ ബന്ധു ആത്മൈരിഭുരാത്മന. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അതപ്പതിക്കരുത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് തന്റെ മനസ്സത്രേ ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രുവും. അപ്പോ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഭഗവാൻ നമുക്കാണ് വിട്ടു തന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം, ഏത് രീതിയിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെന്ന് ഉള്ള ആ ഡിസിഷൻ, ആ തീരുമാനം ആരെടുക്കും? നമ്മളാണ് എടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ വേറെ ആരുമല്ല എടുക്കുന്നത്, ഭഗവാനല്ല എടുക്കുന്നത്, ആരും അല്ല, അത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. എങ്ങനെയാണ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് രീതിയിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന്. അതേപോലെ നമ്മൾ പ്രവൃത്തി ഭഗവാനിലേക്ക് അർപ്പിച്ചിട്ട് യാദൃച്ഛികമായിട്ടുള്ള കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ഭഗവത് സ്മരണയോട് കൂടിയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർമ്മഫലം അതീന്ദ്രിയമാകുമെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് കണ്ടു. അപ്പൊ അതേ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ ജീവചക്രം പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അതല്ലാതെ ബദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മാവ്, ഒരു ലൗകികനായിട്ടുള്ള ഒരാള് എന്ത് ചെയ്യും? ആ കർമ്മപാശത്തില് പെട്ടുകൊണ്ട് ഉഴൽന്ന് ആ ജീവചക്രത്തില് അനസ്യൂതം കടന്ന് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോ അതാണ് ശരിയായിട്ട് ആ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തിട്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരാളും ഒരു ലൗകികനായിട്ടുള്ള അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി തന്റെ സാമർഥ്യം കൊണ്ടാണ് പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലൗകികനായിട്ടുള്ള ആളുടെ ഫലവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഭഗവത് സേവനത്തോടുകൂടി കൃഷ്ണാബോധത്തോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷവും ആനന്ദവും ഈ
വർത്തമാന കാലത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? വളരെയധികം ഉത്കണ്ഠയും ദുഃഖവും അതുമാതിരി ക്രോധവും ലോഭം മോഹം ഇതല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമ്മളിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏത് രീതിയിൽ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് നമ്മളുടെ ഇച്ഛയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സ് അത്രേ ബന്ധുവും, അത് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശത്രുവും. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സ് ബന്ധു ആയിരിക്കണമോ അതോ ശത്രു ആയിരിക്കണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഇതിലുള്ള ആ ചിത്രമാണ് അത്. നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം എങ്ങനെ നമ്മൾ ജോബ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം, അതുമാതിരി അതിന്റെ ഫലം എന്താണ് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കത്തി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കത്തി തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, അതേപോലെ ചീത്ത ഒരു കർമ്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. ആ കത്തി തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രോഗിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കത്തി, ഒരു നൈഫ് കൊണ്ട് കഴിയും. പക്ഷേ അതേ ഒരു കത്തി, മൂർച്ചയുള്ള കത്തി കൊണ്ട് ഒരാളുടെ ജീവൻ ഒരു ജീവൻ എടുക്കാനും ഒരു ദുഷ്ടനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് കഴിയും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളും. നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളും എല്ലാം തന്നെ നമ്മള് ഭഗവത് സ്മരണയോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയമാക്കി മാറ്റാനും പറ്റും. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വികർമ്മമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാനും നമുക്ക് തന്നെ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്തും ഉറ്റ ബന്ധുവും. ബന്ധുരാത്മനാത്മനസ്തസ്യ ഏനാത്മൈവാത്മനാജിത അനാത്മനസ്തു ശത്രുത്വേ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്, അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമ ശത്രുവായിരിക്കും. അപ്പോ നമുക്കറിയാം മനസ്സ് പല രീതിയിലും എപ്പോഴും പലവിധ വിഷയങ്ങളില് വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സംഗതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ ജയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് സമയം പാഴാക്കാതെ കിട്ടിയ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ സ്മരണയോട് കൂടിയിട്ട് പലവിധ ഭഗവത് സേവാ കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരുന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്. അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമ ശത്രുവായിരിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? ഐഡിയലായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് മടിപിടിച്ചിരുന്നാൽ പോലും മനസ്സ് പലതരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ കൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ നമുക്ക് വന്നിട്ട് ലോഭം മോഹം ക്രോധം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകും. അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോഴാകട്ടെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഫലവും നമുക്ക് വന്ന് ഭവിക്കും. അപ്പൊ അതിനേക്കാളും ഉത്തമം എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാബോധത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉത്തമം. ജിതാത്മന പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിത ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു തഥാമാനാപമാനയോ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തന്നെ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ എങ്ങനെ മനസ്സിനെ കീഴടക്കണം? അഭ്യാസം കൊണ്ട് മനസ്സിനെ കീഴടക്കണം. എങ്ങനെ എന്ത് തരം അഭ്യാസമാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആ അഭ്യാസം, നിരർഗളമായിട്ട് ആ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുവാനുള്ള അഭ്യാസം, ഇതൊക്കെയാണ് മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങള്. അപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ശാന്തി നേടുകയാൽ ആ വ്യക്തി പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും ഒന്നുപോലെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനായി എന്ന് അർത്ഥം. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളും തണുപ്പ് ചൂട്, ഈ തണുപ്പ് ചൂട് ദ്വന്ദ്ങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആ ദ്വന്ദ്വാതീതമായിട്ട് തീരും. അതേപോലെ തന്നെ സുഖവും ദുഃഖവും
ദ്വന്ദ്ങ്ങളാണ്, മാനവും അപമാനവും ദ്വന്ദ്ങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ അവസ്ഥകളിൽ കൂടെ എല്ലാം കടന്നു പോയാലും എന്താണ് ആ വ്യക്തി എന്ത് പറയുന്നു, ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനായിട്ട് തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജ്ഞാനവിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കൂടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മകാഞ്ചന. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഒന്നു തന്നെ. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയാം. അപ്പോ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ള ഒരാള് എന്താണ്, ആത്മസംയമം ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഉത്കണ്ഠകളോ മോഹങ്ങളോ സുഖമോ ദുഃഖമോ ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയില് കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മളുടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ധനം നമുക്ക് വേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്ക് ജോലി ചെയ്ത് സമ്പാദിക്കുന്നതിനും യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല. അതെല്ലാം കൃഷ്ണാനുകൂലമായി കൃഷ്ണാബോധത്തോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മളുടെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ആസക്തി, എല്ലാ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും ആസക്തി എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക്, ആസക്തി വിട്ട ഒരാൾക്ക് എന്താണ്, കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ. അവരുടെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ സമ്പത്ത് മാത്രമാണ് അയാൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും കൃഷ്ണാബോധം ഉദിക്കില്ല. അതിവിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഒരാളുമായി സഹവസിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണം. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണാബോധം ആർന്ന ഭക്തൻ. ശുദ്ധഭക്തിപൂർവകമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണ് അയാൾ. ജ്ഞാനസാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാബോധ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് അനസ്യൂതം നിരർഗളമായിട്ട് കൃഷ്ണാബോധ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ധ്യാനിക്കാനും ജപിക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതല്ലാതെ ലൗകികരുമായിട്ട് സഹവസിച്ച് അത്തരത്തിലുള്ള ബോധമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവാന്റെ ആ ബോധം, ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ചിന്ത ഉദിക്കുകയില്ല. ആ ലൗകിക ചിന്തയുടെ ആധിക്യം മൂലം എന്തുണ്ടാവും, നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കാതെ പോകും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനം അത് ചെയ്തിട്ട്, അത് ആരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, ശരിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാബോധത്തില് പ്രാവീണ്യമുള്ള ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ആ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തോട് കൂടിയിട്ട് പ്രവർത്തി ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ആ ധാരണ, ആ രൂപം, ഗുണം, അതുമാതിരി ആ നാമം, ഈ രൂപം, ഗുണം, നാമത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജപം ചെയ്യാനും ധ്യാനം ചെയ്യാനുമുള്ള ആ ഒരു പ്രാവീണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതല്ലാതെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ലൗകികരുമായിട്ട് സഹവസിച്ചുകൊണ്ട് ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ രൂപഗുണം ധ്യാനം, ഈ 3 രീതിയിലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ജപം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്
നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ശ്യാമസുന്ദരമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം ഓർത്തിട്ട് നമുക്ക് ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നാമം നമ്മൾ ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ നാമം ഉറക്കെ ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. ആ നാമം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയിട്ട് ശ്രവിച്ചിട്ട് ജപം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഗുണം, പലതരത്തിലുള്ള ഗുണസമ്പന്നനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനനം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ജപിക്കുവാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും നമ്മള് കൃഷ്ണാബോധമില്ലാതെ ലൗകികരമായിട്ടുള്ള ആളുകളായിട്ട് ആ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പെട്ടിട്ട് പല ലൗകിക കർമ്മങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് ജപിക്കാൻ ഇരുന്നാല് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ രൂപം മനസ്സിൽ തെളിയുകയോ രൂപഗുണ ധ്യാനങ്ങളെല്ലാം ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ജപസമയത്ത് വരികയോ ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആചാര്യൻ മുഖേന ആ കൃഷ്ണാബോധത്തില് പ്രാവീണ്യം നേടിയിട്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ രൂപഗുണ നാമങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് ജപിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ശുദ്ധഭക്തിപൂർവകമായിട്ടുള്ള സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണയാൾ. ജ്ഞാനസാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള അനസ്യൂതമായിട്ടുള്ള ജപം ആ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. അതിനുശേഷം അയാൾക്ക് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നു, അത ശ്രീകൃഷ്ണനാമാനി ഭവേ ഗ്രാഹ്യമിന്ദ്രിയൈ സേവോന്മുഖേ ഹി ജിഹ്വാദൗ സ്വയമേവ പുരത്യത. ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട, ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു നിർത്തി തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ പറയാനുള്ളത്. എന്താ? ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീല എന്നിവകളുടെ സ്വഭാവം ആർക്കും ഗ്രഹിക്കാനാവില്ല. ഒരു കണ്ണാടിയിൽ എങ്ങനെയാണോ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ട് അതിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം മുഖം ദർശിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കാതിരിക്കുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ മനസ്സാകുന്ന ആ കണ്ണാടിയില് പലതരത്തിലുള്ള ലൗകിക വിഷയങ്ങളും ലൗകികാദി മാലിന്യ വിഷയങ്ങളെല്ലാം അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീല എന്നിവ നമ്മളുടെ മനോമണ്ഡലത്തില് ദർശിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ അടുത്തു നിന്ന് നമ്മള് ശാസ്ത്രം ഗ്രഹിച്ചിട്ട് അവരുടെ ആ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മള് കൃഷ്ണാബോധത്തോടുകൂടി ഭക്തിയുത സേവനത്തില് അതുമാതിരി സാധുസംഘത്തോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മള് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതാണ്. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് പരിപൂരിതനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെയും നാമം, രൂപം, ഗുണം ഇത്യാദികളെയും അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് പറയുന്നത്. ഇത് ആരാണ് പറഞ്ഞത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അതെങ്ങനെ? രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ കർത്താവ്. അപ്പോ ഇദ്ദേഹം രൂപ ഗോസ്വാമി അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ആ ഉപദേശങ്ങളാണ് ക്രോഡീകരിച്ചിട്ട് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതില് പറഞ്ഞ ആ വസ്തുതയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നാത്യശ്നതസ്തു യോഗോസ്തി നൈകാന്തമനശ്നത നചാദി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. അർജുന, വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറക്കുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയുകയില്ല. അപ്പോ ശരിയായിട്ടുള്ള യോഗിയുടെ നില ഒരു കലിയുഗത്തില് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? മധ്യമിക അവസ്ഥയായിരിക്കണം. അപ്പോ ഒരു തീരെ വായു ഭക്ഷണമാക്കിയിട്ട് ഒരൊറ്റ കാലുമല് ഹിമാലയത്തില് തപസ് ചെയ്യുന്ന യോഗികളെ കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത്തരം ഒരവസ്ഥയില് ഒരാൾക്ക് യോഗം സംഭവിക്കുകയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ വളരെയേറെ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഭോഗിക്കും യോഗം സംഭവിക്കുകയില്ല. വളരെ മാത്രം ഭക്ഷിക്കുകയും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും
യോഗിയാകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും ഒരു മാധ്യമിക നില പാലിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. വളരെയധികം ഉറങ്ങാനോ വളരെ കുറച്ച് ഉറങ്ങാനോ വളരെയധികം ഭക്ഷിക്കാനോ വളരെ കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുവാനോ പാടില്ല. എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ മിതത്വം പാലിക്കണം. യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു സ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവനാണ് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ ദുഃഖങ്ങളെയും അകറ്റാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മയോഗ ആവട്ടെ, ധ്യാനയോഗ ആകട്ടെ, ഭക്തി യോഗ ആകട്ടെ, എല്ലാത്തിനും അധികാരി മാധ്യമിക നിലയില് എന്ത് ചെയ്യണം? ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ മിതത്വം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള യോഗം സംഭവിക്കുക. യോമാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ച മയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി നചമേ ന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയില്ല. സർവ ജീവജാലങ്ങളിലും ജഗത്തിലും പ്രകൃതിയിലും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉത്ഭൂതമാകുന്നത്. അത് വേറൊരു ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ എന്നുള്ള ഒരു ശബ്ദം ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് സർവ പ്രപഞ്ചങ്ങളും സർവ വ്യക്തികളും പദാർത്ഥങ്ങളും എല്ലാം ഒരു നൂലില് മുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ആ നൂല് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. മുത്ത് സർവ പ്രാപഞ്ചികമായിട്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളും അതുമാതിരി തന്നെ ജന്തുജീവികളും മനുഷ്യരും സർവ്വതും. അപ്പോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു മാല നോക്കുമ്പോൾ മുത്ത് മാത്രമേ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ നൂല് അതിനെ മൊത്തത്തിലായിട്ട് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ആ നൂല് ആ മാലയിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് ഉള്ളിലാണുള്ളത് നൂല്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സൂത്രം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നൂല്. സൂത്രത്തിൽ മണിഗണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണിയുടെ കൂട്ടം. മണി എന്ന് പറഞ്ഞാല് മുത്ത്. അപ്പോ ഇത് എങ്ങനെയാണോ ഒരു സൂത്രത്തിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഒരു നൂലിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ സർവ ജീവജാലങ്ങളും സർവചരാചരങ്ങളും പദാർത്ഥങ്ങളും ഭഗവാനിൽ തന്നെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനിലാണ് സർവവും കുടികൊള്ളുന്നത് എന്ന് സാരം. ഇതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയില്ല. അപ്പോ നമ്മള് ഭഗവാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് എല്ലാ രീതിയിലും എപ്പോഴും ഏത് വിധേനയും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കുന്നു, കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയെല്ലാം കൃഷ്ണശക്തിയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനാൽ അവ ഓരോന്നും കാണുമ്പോഴും അയാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. കൃഷ്ണനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനാവില്ല. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ. ഇതാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ മൗലിക സിദ്ധാന്തം. ഭഗവാനെ കൂടാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് നിലനിൽക്കാനാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണന് അനുകൂലമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് നമ്മളുടെ പരമമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാം കൃഷ്ണനില് അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആ കൃഷ്ണശക്തിയുടേതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ മൗലിക സിദ്ധാന്തം. പ്രേമാഞ്ജന ക്ഷുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്തസ്തദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദ ആദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഇത് ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്ന ആ ശ്ലോകമാണ് ഇത്.
എന്താണ് ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദിപുരുഷനായിട്ടുള്ള ആ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭക്ത ഹൃദയത്തിലത്രേ തന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ അവിടുന്ന് വാഴുന്നത്. പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭഗവാനിലെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഭക്തി വന്നിട്ട് പ്രേമം എന്നിട്ടുള്ള ആ ഭാവത്തിലേക്ക്, ഭാവത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുന്നത്. അതാണ് ഭക്തന്റെ ആ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭക്തഹൃദയത്തിലാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് അവിടുന്ന് വാഴുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ചഞ്ചലം ഹിമന കൃഷ്ണ പ്രമാദിബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വയോരിവസു ദുഷ്കരം. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, അതേപോലെ തന്നെ പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ്. കൃഷ്ണ, അതിനെ നിഗ്രഹിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കും അറിയാം, അത് മനസ്സ് പലതരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ എപ്പോഴും വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അതിനെ ഒരിക്കലും പിടിച്ചു നിർത്താൻ വിചാരിച്ചാല് അതിനേറെ അത് പ്രക്ഷുബ്ധമാകും, വഴങ്ങാത്തതാകും. അങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ആ മനസ്സിന്റെ സ്ഥിതിയെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ആ അഭ്യാസം, കൃഷ്ണാബോധത്തില്, ആ ഭഗവത് സേവനത്തിലെ ആ അഭ്യാസം കൊണ്ട് നിരന്തരമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മനസ്സ് ക്രമേണ ശാന്തമാകുകയും ഭഗവത് ചിന്തയിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുകയും ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക്, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ജ്ഞാനത്തിലൂടെ പരിപൂർണ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭ്യമായി ആ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ഗുരുവിന്റെ കീഴിലാണ് പണ്ട് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങള് പഠിച്ചിരുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഈ പഠിച്ചിരുന്നത് ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് നിന്നായിരുന്നു. ധനുഷ് ശാസ്ത്രം, അമരിഗത, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അഭ്യാസങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തില് പണ്ടുള്ള ആളുകൾ പഠിച്ചിരുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഗുരു അധ്യാത്മശാസ്ത്രത്തിലും ശാസ്ത്രവും അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരേ സമയം തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഭാരതത്തില് പണ്ട് ഗുരുകുലത്തിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് അവർ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഭ്യാസങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ആത്മീയ അഭ്യാസങ്ങളും ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഈ ആത്മീയതയിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ഭൗതിക രീതിയിൽ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രയത്നിച്ചിട്ട് അഭ്യാസം ചെയ്യുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ മനസ്സിനെ അടക്കാൻ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള അഭ്യാസം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടതാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ ദുർനിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യത്തെ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറയാണ്, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ യുക്തമായിട്ടുള്ള പരിശീലനം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളോടും നിസ്സംഗത വരികയും മനസ്സ് ക്രമേണ ശാന്തമായിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തില് ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോക ഉഷിത്വാ ശാശ്വതീ സമാ ശുചീനാം ശ്രീമതാംഗേഹേ യോഗഭ്രഷ്ടോപി ജായതേ. അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്ന ആൾ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകത്തിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിനു ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബത്തില് ജീവിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് മുമ്പ് അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു, നേഹാതിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ എന്ന വിദ്യതേ സ്വൽപ്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതോ മഹതോ ഗുണ. ഏതൊരു കുറച്ചൊരു ഭഗവത് സേവനം ചെയ്താൽ പോലും അത് നശിക്കുകയില്ല, അത്
അടുത്ത ജന്മത്തിലും അത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അനുകൂലമായിട്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതികൾ നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ജനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ധനാഢ്യനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്തോ അതുമാതിരി പുണ്യാത്മാക്കളുടെ അടുത്തോ രണ്ടാമതും ജനിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോമാം സമേയുക്തതമോ മത. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢതമമായി ഈ യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ യോഗം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കണം. അതിനാണ് ശരിയായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലോടുകൂടി മുന്നേറേണ്ടതുണ്ട്. അടുത്തത് ഭക്തിയോഗ. ഭക്തിയോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനോട് കൂടി ചേരുന്ന ആ യോഗമാണ് ഭക്തിയോഗം. അത് പിന്നീട് വരുന്ന അധ്യായത്തില് പഠിക്കാം. അടുത്തത് 4 തരത്തിലുള്ള യുഗങ്ങള് 4 എണ്ണം ഉണ്ട്. അതില് സത്യയുഗത്തിലെ യുഗധർമ്മം ധ്യാനം, ത്രേതായുഗത്തിലെ യജ്ഞവും, ദ്വാപര യുഗത്തിലെ വിഗ്രഹാരാധനയാണ്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനാണ് ഈ യുഗധർമ്മം. കലിയുഗത്തിലാണ് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ദ്രവ്യങ്ങളോ ഒരു തരത്തിലുള്ള അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വളരെയധികം ലളിതമാണ്. യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ദ്രവ്യങ്ങളുടെ ചെലവുകളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദ്രവ്യ സംഭാരണം, യജ്ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദ്രവ്യത്തിന്റെ സമാഹരണം, ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ലളിതമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോ പറയുന്നു, ഈ കലിയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ നാമം അല്ലാതെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഗതിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലോ നാസ്തീവ 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 ഗതിരന്യത. അപ്പോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തോടു കൂടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതാണ്. അപ്പോ ഈ ധ്യാനയോഗം അതുമാതിരി അഷ്ടാംഗയോഗത്തോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് അത് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വളരെ ദുഷ്കരമാണ്. അത് ഈ ഒരു യുഗത്തില് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ യുഗധർമ്മമായിട്ടുള്ള ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് എത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതാണ് ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് ആ ഭഗവത് സേവന പ്രക്രിയ. കൃഷ്ണാബോധം നമ്മളിലേക്ക് വരാനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള രീതി എന്താണ്? ജപം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ 10ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളിലേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠം ജപയജ്ഞാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ജപയജ്ഞാണ് ശ്രേഷ്ഠം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ജപയജ്ഞം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കലിയുഗത്തിലും ഉചിതം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെയും പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത് സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. കലിയുഗത്തിലെ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ ഹരിനാമം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ രൂപത്തില് അവതരിച്ചു. അദ്ദേഹമാണ് ഈ നാമസങ്കീർത്തനം ഭാരതത്തിലെമ്പാടും പ്രചരിപ്പിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്
ഈ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സമയമോ കാലമോ അതുമാതിരി യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വിഭാഗീയതയോ ഈ നാമം ചൊല്ലുവാനായിട്ട് ഇല്ലാതെ ബ്രാഹ്മണനാവട്ടെ, ചണ്ടാളനാവട്ടെ, ശൂദ്രനാവട്ടെ, ആർക്കായാലും സ്ത്രീ ആവട്ടെ, പുരുഷനാകട്ടെ, അതുമാതിരി അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് യാതൊരു കാലവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതൊരു കാലത്തിലും എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ യാതൊരു കാലത്തിന്റെ രാവിലെ ആവട്ടെ, പകലാവട്ടെ, രാത്രിയാവട്ടെ, അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കാലഭേദവും ജപിക്കുന്ന ആളുടെ അധികാരഭേദവും യാതൊന്നും ഇല്ല. അത് ഏത് സമയത്തും സർവകാലങ്ങളിലും ഭഗവാനെ ഭജിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഈ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും കൂടിയിട്ട് എല്ലാവരിലും പ്രചരിപ്പിച്ചു. നാമങ്ങള് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. നാമസങ്കീർത്തനമാണ് ഏറ്റവും പരമപ്രധാനം എന്ന് നാരായണ സംഹിതയിൽ പറയുന്നു. കലിസന്ധാരണ ഉപനിഷത്തിലാണ് പറയുന്നത്, ഹരേർനാമ ഹരേർനാമ ഹരേർനാമൈവ കേവലം കലൗ നാസ്തീവ 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 ഗതിരന്യത. എല്ലാ വേദ സാഹിത്യങ്ങളുടെയും തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രോച്ചാരണത്തെക്കാൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മതത്തിന്റെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി വേറെ ഒന്നിനും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഭാഗവതത്തില് ശ്രീ ശുക ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത്, അതിലെ പറയുന്നതാണ് ശ്രീ ശുക ഗോസ്വാമി, എന്റെ പ്രിയ രാജാവേ, കലിയുഗത്തിൽ തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രായത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു നല്ല ഗുണം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഈ കലിയുഗത്തിൽ വളരെയധികം എപ്പോഴും അത് ദുഷ്കൃതങ്ങളുടെ സമയമാണ് കലിയുഗം. എങ്കിൽ പോലും അതിലൊരു ഗുണം, മികച്ച ഒരു ഗുണം മറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചെല്ലുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാവുകയും അതീന്ദ്രിയ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യാം എന്ന് ഭാഗവതം പറയുന്നു. യജ്ഞാനാം, മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി, യജ്ഞങ്ങളിലെ തിരുനാമ ജപാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. എന്റെ ഭഗവാനെ ശിക്ഷാഷ്ടകം രചിച്ചത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. അപ്പൊ അതിലെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, എന്റെ ഭഗവാനെ, ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വമേ, അങ്ങയോടുള്ള വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ജീവനുള്ള സത്തയ്ക്ക് എല്ലാ ഭാഗ്യവുമുണ്ട്. അതിനാൽ അങ്ങയ്ക്ക് കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പേരുകളുണ്ട്. അങ്ങയുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും ആ പേരിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. അവിടെ അവ ഓർമ്മിക്കുന്നതിലൂടെ കഠിനവും വേഗത്തിലുള്ള യാതൊരു നിയമങ്ങളുമില്ല. സർവ തരത്തിലുള്ള ശക്തികളും കഴിവുകളും ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാന്റെ ആ നാമത്തിൽ സന്നിവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ നാമാവതാരം എടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന്റെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് സകല ശക്തികളും, ഭഗവാന്റെ ആ സകല ശക്തികളും ഈ നാമത്തിൽ തന്നെ സന്നിവേശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ആ നാമം ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യം നമുക്ക് ആ നാമാവതാരത്തിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളും, കഠിന നിയമങ്ങളോ യാതൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാന്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആ നിയമങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് പറയുന്നത് ജപം ചെയ്യുന്നതിന്റെ നിയമങ്ങൾ, മഹാമന്ത്രം ചെല്ലുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഹരികൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചെല്ലുന്നത്, അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വിധിപ്രകാരമാണ് ചെല്ലേണ്ടത്. ഏതൊരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ വിധിപ്രകാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ ഗുരുവിന്റെ അടുത്തുനിന്ന്
ശരിയായിട്ടുള്ള പരിശീലനം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു മന്ത്രവും ചെല്ലേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചെല്ലാനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വിധി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒപ്പമുള്ള 5 ആചാര്യന്മാരെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ആ പഞ്ച തത്വമന്ത്രം ജയ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. അപ്പൊ ഈ ഭക്തവൃന്ദങ്ങളെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചെല്ലേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മന്ത്രം ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അപരാധങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അപരാധം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നിവൃത്തി ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സ് അതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല. ചിലപ്പോൾ മനസ്സ് വല്ല സ്ഥലത്തായിരിക്കും പോയിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതെല്ലാം അപരാധമാണ്. അപ്പൊ ഈ അപരാധത്തിനെ തടുക്കുന്നത് ഈ തത്വമന്ത്രം ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അത് വിധിപ്രകാരം ആകുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊരു മന്ത്രത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടാവുണ്ട്. അപ്പോ ആ മന്ത്രം, ഗായത്രി മന്ത്രവും മറ്റു മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം ചെല്ലുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടാവുണ്ട്. അവരെല്ലാം സ്മരിച്ചിട്ടാണ് ആ മന്ത്രം ചെല്ലുന്നത്. അത് മന്ത്രദീക്ഷ എടുത്തവർക്ക് അത് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും വിധികളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജയ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ, ഇവരാണ് 5 പേര്. ജയ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ, പിന്നെ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസ, പിന്നെ മറ്റ് ഗൗരഭക്തവൃന്ദങ്ങളും. ഈ ചൈതന്യ ഗൗരാംഗന്റെ ഒപ്പമുള്ള ഭക്തവൃന്ദങ്ങളെ ഇവരെല്ലാവരെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ 5 പേരെയും മറ്റു ഭക്തവൃന്ദങ്ങളെയും എല്ലാം സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചെല്ലേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മഹാമന്ത്രം ചെല്ലുന്നതിനായിട്ട് ആദ്യം മന്ത്രം ശ്രവിക്കുക. ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഉറക്കെ ജപിക്കുക, നമുക്ക് കേൾക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ജപിക്കുക. ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളത് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വായ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം പറയാനും പറ്റി, അതേപോലെ തന്നെ ശ്രവണവും പറ്റി, മനനവും പറ്റി, കീർത്തനവും, ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഒരേ സമയത്ത് 3 തരം ഭഗവത് സേവനം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. ശ്രവണം, മനനം, കീർത്തനം, ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരൊറ്റ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ മഹാമന്ത്രത്തിലെ ഓരോ വാക്കും വളരെ കൃത്യമായിട്ടും പറയണം. കൃഷ്ണ എന്നുള്ളതും രാമ എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയണം. എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സർവശക്തികളും ഭഗവാന്റെ ആ നാമത്തില് സന്നിവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നാമം വളരെ വ്യക്തമായും കൃത്യമായിട്ടും പറയണം. അതുമാതിരി ആദരവോടുകൂടിയും ഭക്തിയോടുകൂടിയും ചെല്ലണം. അതുമാതിരി ശ്രദ്ധയില്ലാതെയും സംശയത്തോടു കൂടിയിട്ടും, അതേപോലെ തന്നെ അതുമാതിരി ലൗകിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഒന്നും ഈ മന്ത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇല്ല. ഭഗവാനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ഭക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മഹാമന്ത്രം. മന്ത്രം ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ ആദരവോടുകൂടിയും ഭക്തിയോടുകൂടിയിട്ടും അത് ചെല്ലണം. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്തും ജപം ചെയ്യാം. ഇരിക്കുകയോ നടക്കുകയോ ഏത് ദിശയിലും അഭിമുഖീകരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ജപം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും. ഒരു തരത്തിലുള്ള കാലങ്ങളും ഇല്ല. എല്ലാ സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. എങ്കിൽ പോലും രാവിലെയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള സമയം.
ആ സമയം എപ്പോഴും ശാന്തമായിട്ട് ഇരിക്കും. പ്രകൃതി മുഴുവനും ശാന്തതയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആ സമയത്താണ് ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലുവാൻ ഉത്തമമായിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സമയം. എങ്കിൽ പോലും ഏത് സമയത്ത് നമുക്ക് ചെല്ലുവാനും പറ്റും. അമാരി അത് കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പോ അതിനുശേഷമോ നമുക്ക് ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അമാരി നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന ഈ മഹാമന്ത്രം നമ്മള് എണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മാല നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് 108 മണിയുള്ള ഒരു മാലയാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു മാല ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് 108 പ്രാവശ്യം ഈ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 108 മുത്തുകളുള്ള ഒരു മാലയിലാണ് നമ്മൾ ഈ മഹാമന്ത്രം ചെല്ലുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒരു മാല 108 മണിയുള്ള ഒരു മാലയില് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചെല്ലുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം. പിന്നെ അത് കൂട്ടി കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ 108 തവണ ഈ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം. ഇപ്പൊ ഡോൺ ചാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാമന്ത്രത്തിലെ ഒരു ഭാഗം ഹരേ കൃഷ്ണ അങ്ങനെ പാർഷ്യലി ഒരു ഭാഗം മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല. മുഴുവനായിട്ടും ചെല്ലേണ്ടതുണ്ട്. ജപമാലയിൽ ആ ഏറ്റവും സെന്ററിലുള്ള ഒരു മുത്തുണ്ട്. ആ മുത്തില് പിടിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും മന്ത്രം ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല. അതിന് താഴെയുള്ള മുത്തുകളിൽ കൂടിയാണ് ചെല്ലുന്നത്. ഈ മേരു അതിലൊരിക്കലും മന്ത്രം ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല. അതുമാതിരി തന്നെ ചൂണ്ടുവിരല് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ചൂണ്ടുവിരല് ആ മുത്ത് തൊടാതെ നീക്കി വെക്കണം. എന്നിട്ടാണ് ചെല്ലേണ്ടത്. ഇതേപോലെ ചൂണ്ടുവിരല് മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ബേർഡ്സ് പിടിച്ചിട്ട് മന്ത്രം ചെല്ലേണ്ടത്. അമാരി അശ്രദ്ധയായിട്ട് ഒരിക്കലും മന്ത്രം ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല. പുസ്തകമോ പത്രമോ എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഒരിക്കലും മന്ത്രം ചെല്ലാൻ പാടുകയില്ല. അമാരി നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ, യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആനന്ദവും സന്തോഷവും ഈ നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഈ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ തന്നെ തരുന്നു. ഇപ്പോ സർവതരത്തിലുള്ള ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്നും ലോകത്തിൽ നിന്നും മോഹങ്ങളിൽ നിന്നും സർവ ലൗകിക ദുശീലങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ മന്ത്രം നമുക്ക് നിവർത്തി ഉണ്ടാക്കി തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു മാലയെങ്കിലും ചൊല്ലി നമ്മൾ ഇതിന് തുടക്കം കുറിക്കണം എല്ലാവരും.